اسپرچل انکاؤنٹر سیریز کا آج کا سرمن جو میں دینے جا رہا ہوں، پیٹرز انکاؤنٹر وتھ کرائسٹ ایٹ تبریاز لیک، پطرس کا مسیح کے ساتھ تبریاز کی جھیل پر آمنا سامنا، یعنی فیس ٹو فیس۔ یوحنا کی انجیل 21واں باب 15ویں آیت۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اسے کہا، ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو میرے برے چرا۔ اور 17 آیت کا بی پارٹ اور 19 آیت۔ یسوع نے اسے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ آخر یہ 19ویں آیت میرے ساتھ سب پڑھیے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اسے کہا، آگے بڑھیے میرے پیچھے ہو۔ اعمال 2 باب 36ویں آیت، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ اور 40ویں آیت سے، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ سب پڑھیے آگے۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ اسپرچل انکاؤنٹر پینم، جو ہیبریو ورڈ اور گریک ورڈ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو یہ جو ملاقات کرنا ہے، یہ ایکسپیرینس جو ہے مجھے آپ کو ہے، تبھی ہماری زندگیوں میں خوشی شادمانی ہے۔ تو ملاقات انہی سے کی جاتی ہے جو ہم مائنڈ ہوں، ایک ہوں، یونین میں یونائٹ ہو، انہی سے فیلوشپ اچھی لگتی ہے، ملنا اچھا لگتا ہے۔ تو جو یونٹی میں نہیں ہوتے، یعنی باڈی آف کرائسٹ کا پارٹ نہیں ہے، تو وہ زندگیاں کبھی خوشی نہ پاتی ہے، نہ ان کو خوشی دوسرے سے ملتی ہے۔ آج پطرس کے ساتھ انکاؤنٹر ہے، ساری ٹیم وہاں ہے، پر سنگل کے ساتھ ہونے جا رہا۔ اسی طرح کلیسیا کے اندر میں آپ بہت سے ہیں، سب کے ساتھ اسپرچل انکاؤنٹر ہوتا ہے، پر ہولی اسپرٹ بعضوں کے ساتھ انفرادی کر رہا ہوتا ہے۔ اس اکیلے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کاش کسی کو آج کے اس ریولیشن میں سمجھ آ جائے، کہیں نہیں چوکنا، کہیں لوز نہیں کرنا اپنے آپ کو، اپنا وقت خدا کی بارگاہ اقدس کے اندر سب سے بڑی اہمیت یہی ہے۔ اور پیٹر وہ شخص ہے، شمعون پطرس، شمعون اس کا نام تھا، بعد میں پیٹر پطرس پیٹروس نام اس کا رکھا گیا۔ یہاں پر وہ شمعون کر کے بلاتا ہے، سائمن۔
साइमन पीटर, शमाउन पतरस, दोनों नाम लिए जा रहे हैं। नाम की बड़ी कदर है, समझे? और जिसका नाम हम लोग यहां से स्पिरिचुअली रैलम के लिए बोलते हैं, उस बंदे की, उस बंदी की कितनी अहमियत होगी। ऐसे नहीं यहां से बोला जाता। अब सब कलीसिया उसमें इन्वॉल्व है, सब जब कलीसिया कह दिया तो अब सब, और पर्सनली भी सिंगल। और जिसका नाम 2 दफा बोला जाए उसको बहुत प्यार करता है खुदा। ऐ सऊल, ऐ सऊल, ऐ शमौन, ऐ शमौन, डबल नाम, ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। तो जब हम 2 दफा बोले तो आज तो नहीं ये सूट करता, फिर सिंगल ही बोलना पड़ता है। मगर अगर बोल भी दें तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्यों कहा जाए, समझे? इसलिए ये छोटी छोटी बातें मैं आपके गोश गुजार करता हूँ, क्योंकि जब मैं रूम में जा रहा होता हूँ ना सरमन में, उस टाइम मुझे पता होता है कि क्या चल रहा है मेरे माइंड के, तो मुझे वो कहना होता है। और शमाउन पतरस के लिए सुन ले जुमला, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, दोनों टेस्टामेंट में ये वह शख्स जिसके लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसने कलीसिया बनाई, उस कलीसिया का हेड लीडरशिप इसको बनाया। पूरी सारी हिस्ट्री के अंदर ये वह शख्स, जैसा मैं कलीसिया के ऊपर हूं, 2000 साल पहले इस शख्स को, पीटर को, शमौन को, पतरस को कलीसिया के लिए मुकर्रर किया गया है। उस कलीसिया के लिए जिसके लिए यहोवा का प्रोग्राम थ्रू क्राइस्ट अपने बेटे के, उस कलीसिया का, उस प्रोग्राम का मरकजी किरदार कलीसिया का पतरस है। मैं उसकी बात करने में चाह रहा हूं। क्या हस्ती हो, क्या उसके अंदर खुदा के लिए प्यार मोहब्बत मौजूद था कि उसको मौका मिला गल्ला बानी का। मैं भी उसी तरह खुदा का शुक्र करता हूं कि गल्ला बानी करने का मुझे मौका मिला, फसल मिला है। और मेरे साथ टीम वर्क, सारी टीम याद रखे, जब गल्ला लेके चलता है शेपर्ड, उसकी टीम तो आगे लीड कर रहा होता है, पीछे भी शेपर्ड होते हैं, और शेपर्ड भी होती हैं, साइड में भी होती हैं। और भेड़ का काम है, शीप का काम सीधा नहीं जाना, कभी इधर कभी थोड़ा सा इस तरफ, मगर शेपर्ड साथ ही अंदर करते रहे, अंदर करते रहे। समझे? ये सिलसिला चलता है शीप के साथ शेपर्ड का। बहुत एकदम से निकल जाती है, एकदम से। बाजों को फिर वो पहने वाली स्टिक जो है वो चिबोनी पड़ती। बाजों की शीप की एयर होती है, वो निकालनी पड़ती है सुआ मार के, आफर जाती है, हवा एयर अंदर आ जाती है, तो वो निकालनी, तो वो गिरी रहेगी, उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके हेड के ऊपर शीप के हर चरवाहा कलर लगाता है अपनी पहचान के लिए, ये मेरी शीप है। क्योंकि चरवाहे चोरी करने वाले बड़े तैयार होते हैं, तो रंग से हम पहचान लेते हैं, या उनको पता होता है ये शीप हमारे गल्ला की नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही खुराक लेने वाली, वापस कर देते हैं। ये किन पानियों की फिश है, वो उधर ही जाएगी, है ना? इन बातों को जानना है, समझना है, मुझे आपको इनका इदराक है, और अपना वक्त उसी तरह देना है। मगर ये डिसाइपल 40 दिन तक अपने कमरों में रहे और क्राइस्ट को खुद मिनिस्ट्री करनी, डरे हुए, सहमे हुए। और
جی اٹھنے کے بعد 50 دن جو پھر فیسٹ آف ہارویسٹ کا آتا ہے، وہ 10 دن بھی ان کو دیے گئے، مگر 40 روز تک خود کلام کرتا رہا، پریچنگ کرتا رہا، دکھائی دیتا رہا۔ اور 40 روز اس لیے بھی جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی ایک جو باڈی کے اندر ہوتی ہے، تو میں یہ تھنک کرتا ہوں کہ یہ 40 کتنا کو اندر بیٹھے رہیں گے، کمروں میں تڑے رہیں گے، آخر نکلیں گے، بھوک لگے گی، 40 دن تک رہ سکتے ہیں نا۔ آخر ان کو بھوک لگی اور پھر وہ نکلے تبریاس کی جھیل کی طرف مچھلیاں پکڑیں۔ بھی بھوک لگے گی تو جائے گا نا۔ ہاں، گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، اگر جاب لیس ہے، اگر یہ مشکل ہو گئی ہے کچن کی، تو پھر اس کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کو کہیں ارننگ میں کہیں سیلری کم بھی مل رہی ہوتی، ایک دم سے لے لیتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو نیچے نہ جانے دے۔ میل فیمیل جو آج ہے، بڑی اسٹرگل بچوں کو، یونوں کو بھی کرنی پڑتی۔ آج کا دور جب تک سب اسٹرگل نہیں کریں گے چل نہیں سکتے، اور گھر میں کسی کو سستی کرنے نہیں دینی، آپ نے ایک دوسرے کو انکرج کریں۔ وہ گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، لائف، تاکہ اپنے گھر کو بھی چلائے اور خدا کا پوشن بھی دے، کیونکہ خدا نے اس کو اس دنیا میں لے کے آیا ہے۔ تو یہ بھائی 40 روز جو ہے رہے، اور یہ جو اس کے پیٹر کے انکاؤنٹر ہوئے ہیں، اس میں پہلا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے، جس دن بلڈ اوپر کرائسٹ لے کے جاتا ہے، اسی شام پہ ملتا ہے، یعنی جی اٹھنے کے پہلے ہی دن شام کو۔ اتنا لابھ ہے پہلے ہی دن۔ آپ کا کوئی چیز دور سے آئے، باہر سے آئے، اور آپ کو ملے ہی نہ، آپ کہیں گے یہ اچھا ہے بھائی، ہمارا اپنا، اس کے اندر کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عزت ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسی شام اور کہا شلوم لکھے، تمہاری سلامتی۔ بولیے کیا کہا؟ شلوم لکھے، شلوم لکھے، بولیے شلوم۔ یہ ہیبرو میں کہا جاتا ہے، یہوہ نے بھی کہا، کرائسٹ نے بھی کہا، ہولی اسپرٹ بھی کہتے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو کہتے رہنا ہے۔ جب ہم وزٹ کرتے ہیں گھروں میں تو کہتے ہیں آپ کی سلامتی۔ لکھا سلامتی کا فرزند ہے تو تمہاری سلامتی وہاں، اور کلیسیا میں سارے ہی سلامتی کے فرزند ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو پیٹر، شمعون پطرس کو اس کی حالات زندگی، سان حیات کتنا کو جانتے ہیں، تاکہ پطرس کو بھی اوپر پتہ چلے یہ مجھے کتنا جانتے ہیں۔ تالیوں سے بچائیں، پطرس کو کتنا جانتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا لیڈر ہے، پہلا لیڈر، سینئر پاسٹر، آمین۔ تو اس کی کتنی واقفیت ہونی چاہیے، سمجھے؟ ہر پہلو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بھی کرائسٹ جس کو نامزد کر رہا ہے، آمین، کرائسٹ جس کو مقرر کرے، حالانکہ سنیے، اس کا بھائی اندریاس پہلے آیا ہے مسیح کے پاس۔ پہلے کون آیا؟ اندریاس۔ اندریاس یوحنا کا شاگرد تھا، جان بیپٹسٹ کا، اور وہ مسیح کے پاس آیا، اور وہ پھر پطرس کو لے کے آیا کہ ہاں مجھے مسیح سے ملا۔ مگر دونوں میں آگے کون بڑھ گیا؟ پیٹر، شمعون۔ اندریاس نے کہیں گلا نہیں کیا، یار میں تجھے لانے والا اور یسوع نے تجھے آگے لے لیا، مجھے پیچھے کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، کوئی کسی کے سبب سے بھی آئے،
جس کو جو توڑا منسٹری ملی ہے اسی کو ملنی ہے. موسیٰ کو چنا گیا, وہ کہتا نہیں ہارون کو مقرر کر. اس نے کہا نہیں تجھے, تو مت کبھی گلا کیا کریں جی میں ہی لانے والا اور مجھے ہی پیچھے, میں ہی اس کو آگے. کوئی کسی کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ نہیں لگ سکتا, اور جو لگایا گیا ہے خود میں دے درخت دے بانگت صادق لے لہارے, وہ بوڑھے ہونے تک وہ بھاگتے نہیں ہیں, ادھر ادھر نہیں اڑتے, وہ چلتے رہتے. وہ تاکہ کلیسیا کے اندر پھل دیتی رہتی. تو اندریاس لانے والا تھا پترس کو, اور اس کا نام بدل کر پیٹروس رکھا گیا. پترس, پیٹروس کا مطلب ہوتا ہے سٹون, اسمال سٹون. کرائسٹ بھی پتھر ہے پر وہ پیٹرا ہے. میں آپ بھی سٹون ہے, تو گویا ہم بھی پیٹروس ہیں, سمجھے, پتھر ہے, بلکہ ہم کہیں گے لیونگ سٹون ہے, زندہ پتھر ہے. تو پترس کی لائف مچھلی پکڑنے والا سادہ شخص, مگر وہ مچھلی پکڑنے کے ساتھ ساتھ بہت روحانی تھا. جب آپ زبوروں میں پڑھیں تو وہاں پر جو سمندروں میں مچھلیاں پکڑنے والے ہیں ان کو خدا پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے. زبور 106 پڑھیں, 104 پڑھیں, کیونکہ ہر روز لہروں سے ان کا سامنا ہوتا ہے. ہر روز ان کا دھیان مچھلی پکڑنے کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ موسم سرد ہو گرم ہو اپنی کشتیوں میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور زبوروں میں نے بہت ان کی اسٹڈی کی ہے, لکھا ہے ان کو اپنے خدائی کی آس ہوتی ہے اور نکل پڑتے ہیں. آمین. یہ وہ ہستیاں, ان کی جو بنیادیں ہیں, بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے, یہ ایسے نہیں بنی ہوئی. خدا پہ ٹرسٹ کرنے والے, بھروسہ رکھنے والے, اپنی جاب میں, بزنس میں, گھر میں, ہر چیز میں جو بھروسہ رکھتے ہیں خدا پہ, وہ کامیاب لوگ ہیں. سمجھے, جو اپنے تئیں بھروسہ رکھتے ہیں, جو اپنے بازوؤں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں, اپنی ایبلٹی کے اوپر, وہ رہ جاتے ہیں. سمجھے, جو خدا کی ذات پہ توکل کرتے ہیں ان کو وہ آسودہ کرتا ہے. ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے مگر میرا طالب, بولیے, کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. اور جو روتا رہے, ترستا رہے, شیخ چلی کی طرح, وہ خدا سے دور ہے. بھروسہ رکھیے. آپ کی لائف میں بڑھنا بھی آئے گا, گھٹنا بھی آئے گا. پولس کہتا ہے میں بڑھنا بھی جانتا, بولیے گھٹنا بھی. آپ کہیں گے میں نے گھٹنا نہیں ہے, میں نے بڑھنا ہی ہے. اور بھائی گھٹنا بھی سکھائے گا, عاجز کرتا ہے, تاکہ ہمارا بھروسہ کتنا ہے. کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی ایریا میں, فیملی لائف میں آپ کا لیول اگر نیچے جا رہا ہے, مت فکر مند ہو, لرن اس میں ہو, سیکھیں کہ مجھے اب کیسے آگے بڑھنا ہے, نہ کہ روتے رہے. تو پترس لوگوں کی یہ بنیاد تھی. اور جو ہی پترس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو آپ دیکھیے خدا کا روح پترس کے اوپر. ابھی تو کچھ بھی سیکھا نہیں ہے, اور پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, مسایا ہے. اتنا بڑا ریویلیشن ہولی اسپرٹ نے اس کو یوز کیا. کیسے نہ وہ سیکھ کر پھر لیڈر بنے. وہ ابھی بچہ ہی ہے روحانی طور پر, تو کہہ رہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح. اتنا ہولی اسپرٹ کے ساتھ اس کی جگانگت, اتنا روح سے معمول وہ شخص. یہ ابھی کچھ بھی نہیں پتا, مجھے آپ سب کو پتا ہے, اور پھر بھی پیچھے ہو.
اور وہ جو ابھی کچھ بھی نہیں جانتا، جس کو کہا میرے پیچھے ہو لے، وہ کہہ رہا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ کرائسٹ نے کیا کہا؟ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے روح نے تجھ میں ہو کر کہی۔ یہ وہ ہستی ہے، 7 انعام چین تو پیٹر ہے، پترس۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو بہن بھائی کلیسیا میں چلے، ورشپر، بلیور، فیملی، فوراً ان کے ذمہ کام لگایا جائے، فوراً۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باڈی کے اندر کام کرنے والے ہیں، ازل سے ان کو مقرر کیا گیا ہے، اور ہمیں جو لیڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم پہچانے، جانے، آگے کریں۔ تو یہ وہ ہستی ہے، آمین، پریز دی لارڈ۔ اور 3 سال تک یہ چلتے رہے۔ مسیح کو پانیوں پر چلتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے بھی آنا۔ اتنا آپ ایسے نہیں وہ لیڈر بنا۔ یہ ساری چیزیں پیچھے دیکھیں، کسی شاگرد اور نے نہیں کہا کہ میں نے بھی پانی پیا ہے، اس نے کہا اے خدا میں آؤں پانی پہ، اس نے کہا آیا، چلا، تھوڑا چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا طرح جو تھوڑا چلتے ہیں ہم لیتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر تھوڑا کھا دیں کوئی بات نہیں، جتنی سمجھ، پالوس کہتا ہے اس سے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، جو تھوڑا ہے وہ کریں۔ ہاں بھی زیادہ کو تو کیسے نہیں کرے گا، جتنا ہے وہ کر رہا ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ باڈی میں چھوٹے پارٹس بھی ہیں، بڑے پارٹس بھی ہیں، میجر پارٹس بھی ہیں، سین ان سین سب پارٹس ہوتے ہیں، تو وہ بس جتنا کر سکتا ہے اتنا وہ کام کرے۔ تو پترس کہتا ہے کہ میں آؤں پانیوں پہ۔ زیادہ تر تھیالوجن کہہ دیتے ہیں یہ جذباتی تھا، زیادہ یہ اس کو ٹائٹل ملتا ہے، ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں، پر جذباتی کہتے ہیں، جذباتی یعنی کان بھی اڑا دیا تھا اس نے ایک شخص کا، جذبات میں انکار بھی کر گیا تھا، جذبات کے اندر تھنک نہیں کر رہا، مگر نہیں، وہ بندہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہی کہہ رہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسایا۔ تو جذبات اس طرح کا کام نہیں ہونے دیتے جن کے اندر ہولی اسپرٹ کی جنبش ہوتی ہے۔ اگر غلطی کر جاتا ہے تو اس میں بھی جذبات نہیں ہے، اس میں اس کا لو ہے جو اس کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، وہ لو ہی ہوتا۔ اگر کسی کا کان اڑایا ہے تو مسیح سے لو ہی کا تو اظہار کر رہا۔ جس طرح پالوس کہتا ہے یہودی غیرت تو رکھتے ہیں یہوہ کی، بولیے آگے کیا، جنہوں نے پڑھا پر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ ایک ایک ورس جو بائبل میں ہے، ایک ایک ورڈ اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ جو ہی بولا جاتا ہے، لکھا پڑھتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے کہ میری لائف کے اندر یہ ہے بھی ہے یا نہیں۔ تو میں تو جذباتی نہیں ہوں، تو پترس کیسے ہو سکتا ہے؟ لو کا اظہار نہ سمجھی میں بھی ہو سکتا ہے، سمجھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے تو ٹائم ان کو دیا گیا، 3 سال تک وہ چلتے رہے، سیکھتے رہے۔ سیکھنے کے باوجود وہ ڈر گئے، کمرے سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو ڈسائپل کے ساتھ پہلا انکاؤنٹر ہوا اور ان کو کیا کہا، شلوم لکھیم، تمہاری سلامتی ہو کہ تم مرو گے نہیں، امورٹل باڈی کے اوپر لاسٹ میں نے وضاحت کے ساتھ پریچ کیا۔ ان کے اوپر روح پھونکا۔ روح پھونکنے کا مطلب بھائی ہولی اسپرٹ تو نازل نہیں ہوا، یعنی جس طرح آدم میں روح پھونکا جیتی جان ہوا، یہ نیا آدم مسیح کے جی اٹھنے سے وقوع میں آ گیا ہے، ان کے اوپر پھونکا۔ اور پھر منسٹری کے لیے ان کو بھیجا، جو کہ آگے جا کے بھیجا، تو سمری وہاں پر بیان کر دی گئی۔ اپنے ہاتھ پاؤں بھی دکھائے کرائسٹ نے ان کو۔ توما یقین نہیں کرتا تھا، سیکنڈ انکاؤنٹر میں توما بھی تھا۔ میں ان کا فردن انکاؤنٹر کا بیان نہیں کر رہا، حالانکہ توما کا بھی بہت بیان کر سکتا ہوں۔
पर एक ही जुमले में क्राइस्ट ने कहा मुबारक हैं वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाते हैं। तुम भी बड़ी अजीम हस्ती जो हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद यहां पर आके उसने मिनिस्ट्री की, हेडक्वार्टर उसका टेक्सला, समझे, यहां पर वो आया। तो आप देखिए कि कहां के बंदे कहां कहां पहुंचे। और तीसरी जो मुलाकात थी, क्यों बार बार एनकाउंटर हुआ, उसने पर्सनल पतरस के साथ टॉक कर ली। आप सबके साथ मेरी टॉक होती रहती है, मगर बाज दफा मैं पर्सनली जब मिनिस्ट्री के हवाला से बात करता हूं, पर्सनली बात करता हूं, आमने सामने फेस टू फेस बात करते हैं, एक दूसरे के साथ ये इकरार करते हैं कि मेरे पास खिदमत है, मुझे करनी है, उसे कहते हैं, ये नहीं कि वो करता रहे, उसको कहते हैं, उसको करनी है, उसको ऑर्डेन करते हैं, उसको मखसूस करते हैं, जो बाइबल का मेथड है। तो पीटर के साथ पर्सनली इनकाउंटर होना बड़ा जरूरी था, जो सब शागिर्दों के बीच में भी है, मौका नहीं मिल रहा। मगर लास्ट अब जब तिब्रियास के झील पे आए हैं भूखे कि चलो निकले, ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना खाने को घर में कुछ है, फिर निकले, क्राइस्ट भी पीछे पीछे। आप देखो, इतना साथ, इतना समझाया, इतनी तालीम, फिर पीछे पीछे, इतना प्यार करता है, फिर भी पीछे पीछे। बनी इस्राइल को सीर कर ले गया नबूकदनेस्सर, उसका जलाल, फिर पीछे पीछे। और वहां पर बेबीलोन के अंदर चला जाता है, वहां हिजकिय्याह को मुकर्रर कर दिया जाता है, वहां बातचीत शुरू होती, वहां मुलाकातें होती। वो जाने अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक बना के रखे, मामूली ना रखे, एक स्ट्रॉन्ग जो ताल्लुक हमारा होना चाहिए। आमीन। चलिए बताइए आप सबका कितना मुलाकात का स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है मसीह के साथ। शाबाश सबको। और जिनकी कम ताली, जो कम समझते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इनकाउंटर किया करें, मुलाकात किया करें, प्यार मोहब्बत की बातें किया करें। उसको सब कुछ मालूम है तो भी बात किया करें, सब कुछ पता है उसको। तो तिब्रियास की झील पे जी ये इनकाउंटर है। अब आप कहेंगे कि तिब्रियास की झील पे क्यों, वहीं घर में कर लेता। हाँ, भी पहली मुलाकात ही वहीं कर लेता, दूसरी में कर लेता, अभी तैयारी पूरी नहीं, समझे। डिवोशन सब कुछ है, पर लेवल ऊपर नीचे जा रहा है, दिल नीचे ऊपर जा रहे हैं। अब तिब्रियास की झील के ऊपर खाली होकर आए हैं, कुछ भी नहीं हाथ, समझे। अब सुनेंगे, समझे। और कैसे उनको पहले ही जुमला तिब्रियास की झील पे कहा, पहले तो उनको कहा देने में जाल डालो, उन्होंने मछली पकड़ ली, फिर ले भी आए, उनकी मछलियों में से नई मछली ली, पहले ही खाना बनाकर उनके लिए रखा। क्या कहा पहला जुमला, आओ बच्चों खाना खाओ, ये कहा। तो इसका मतलब है यही उनको पास नहीं था, आओ बच्चों खाना खाओ। याकूब के खात में लिखा है, अगर कोई तेरा भाई बहन भूखा हो या कपड़ा ना हो तो उसको दे, यानी उसके लिए दुआ गैर जबानों में शुरू कि मैं बड़ी तेरे लिए दुआएं करता हूं, उसको दो, उसको नीड है, वो तो देना नहीं जी, मैं दुआ तेरे लिए बड़ी करता हूं। यहां पर क्राइस्ट उनको कहता है, आओ बच्चों खाना खाओ। और फिर 153 मछलियां पकड़ी। मुल्कों के भी इसके मानी होते हैं। एक पैराबल में जाल में मछलियां आई, उनमें से अच्छी अलग कर ली, दूसरी अलग, उन मानी में भी है। कहते हैं दुनिया में 153 काइंड्स है मछलियों की, हर तरह के बंदे के पास जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
تو آپ دیکھیے کہ وہ مچھلیاں لے کے پھر کہا ان میں سے بھی لاؤ. تو وہاں پر انہوں نے مچھلی آگ کے اوپر یہ روسٹڈ مچھلیاں ساری انہوں نے کی, کوئلے کے اوپر یہ کھانا کھا رہے ہیں. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ گھنٹوں لگے ہوں گے, کوئی 5-10 منٹ نہیں. آپ دیکھیے گھنٹوں لگے ہیں. خود بھی کھا رہا ہے, خود امورٹل باڈی میں ہے, اور وہ یہ کتنے کویسچن چلے ہوں گے اس سیشن میں. بہت ٹائم لگا ہے بھی. 153 مچھلیاں سنبھالنا ہی بڑا کام ہوتا ہے. اور پھر مچھلیاں سارے اتنے ڈسائبل تھے وہاں پر, وہ تو کھانا بھی انہوں نے, کیونکہ وہ مچھلیاں پکڑنے والے اتنی محنت کرنے والے لوگ تھے, تو کتنا ٹائم لگا ہو. تو کرائسٹ جو کھانا لایا اس کے ساتھ اینجلز کے گروپ ہوں گے جنہوں نے یہ ساری تیاری کی. اور آگے ڈیپتھ میں جائیں, جتنی مچھلیاں پکڑی گئیں فرشتوں نے سب کنارے پہ لے کے آئے. چلو آج بڑی یہاں پر آرڈینیشن ہونی ہے, فنکشن ہے آج, سمجھے. کچھ بھی نہیں, چوتھا باب رومیوں میں لکھا ہے وہ وہاں سے بلا لیتا ہے. میں جو چیزیں نہیں ہیں ان کو بولیے اس طرح بلاتا ہے گویا وہ ہیں. خدا کے ساتھ چلیے, بھر دے گا. جو آپ کے اندر ڈیزائر ہیں, جو خداوند سے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے. یہ آپ نوٹ کریں. اگر آپ ٹرو لو کرتے ہیں اس کے ساتھ ملے. تو آپ دیکھیں ان کو, وہ تو سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں, اور رومی اور یہودی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور آخر وہ نکل آئے اور وہاں پر پھر وہ دین ہی بدل گئے. اگر سولمن کو چشمہ جیون کے اوپر مسح کیا جاتا ہے, کرائسٹ کو یردن کے اوپر مسح کیا جاتا ہے, تو پطرس کو تبریاس کی جھیل کے اوپر ایک بڑا معجزہ دے کر, تاکہ یاد رکھیں کہ آرڈینیشن کے وقت آج یعنی کسی کو مخصوص کیا جائے, کلیسیا تھی یا نہیں, کلیسیا کے سامنے مخصوص ہوا یا نہیں, کلیسیا کو بھی معلوم ہو کہ جس کو مخصوص کیا جا رہا ہے وہ ریگولر بندہ ہے یا نہیں, کہ ایسے ہی اس کو کسی رشتہ دار کو آگے کر دیا. یہ تبریاس کی جھیل پہ ہوا. کوئی بولے وہاں پر خادموں میں سے, شاگردوں میں سے کوئی بولے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں. تو لکھا جب کھانا کھا چکے کتنے گھنٹے لگے. یہوہ نے بھی ابراہم کے ساتھ کھانا کھایا. کھاتے ہیں بہت, یہ بہت شرف ہے. کرائسٹ نے بھی کہا, پاس اوور لیمب جب اپنا فسح دیا گیا, پولک پہ شاہد ربانی دی گئی, اس نے کہا میں تب پیوں گا, یعنی جب تک نیانا 1000 سالہ بادشاہی میں میرے آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا, مجھے آپ کو موقع ملے گا اس کے ساتھ کھانا کھانے کا. ایمین. تو کھانا کھانے کے بعد پھر آرڈینیشن سیریمنی شروع ہوتی ہے. جہاں تو جو سیمینارز ہو نا یا فنکشن اسپرچول ہوں, پہلے 2-4 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, کھانا اینڈ میں ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. مگر وہاں پر پہلے کھانا, ضیافت, خوشی, شادمانی, جو خاص بات ہوتی وہ اینڈ میں کی جاتی. یہوہ نے بھی کھانا کو نہ کھا کے پھر اینڈ میں جب جانے لگا تو کہنے لگا میں سدوم عمورہ کو تباہ کرنے آیا. کہا پہلے نہیں بتایا, اگر پہلے بتا دیتا تو سارا نے روٹی بنانی بند کر دی. میں کہنا یہ کیا ہو, بنگی سیدھی روٹیاں بھی پکنی تھی. مگر پہلے پوری طرح وہاں پر اور ٹاک ہوتی ہے. اینڈ میں خاص بات بعد میں کی جاتی, وہ بھی شارٹ, یاد رکھیے شارٹ, لمبا نہیں, شارٹ بات, شارٹ میں کچھ سمجھ جائے. یہ نہیں جھگڑے شروع ہو جائیں.
एंड में फिर पतरस को बुलाया, पतरस से टॉक शुरू होती है, ये इनकाउंटर अब शुरू हुआ है। खाना खाने के बाद सब डिसाइपल खुश हैं। लिखा किसी को जुर्रत नहीं थी कि पूछे कौन है तू, उनको पता था कि खुदावंद है। और जब खुदावंद ने उनको कहा था दाने में जाल डाल, तो सबसे पहले किसने पहचाना? यूहन्ना रसूल ने पहचाना। उसने पतरस को कहा ये खुदावंद है। फिर पतरस ने सुनकर भागा। वो हमेशा ऐसे ही करता था, कब्र पे भी दोनों दौड़ रहे हैं, खुद अंदर पहले घुस गए। है उसके अंदर कुछ था, जिसने बताया वो उधर ही खड़ा है। आप पहुंच गया किनारे के ऊपर। भाबते हैं ना, हाँ? कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जो सब मिलके जाल खींच रहे थे कश्ती पर, किनारे पे सिर्फ पतरस अकेला लेके आया, अकेला खींचा उसको। और लिखा है जाल नहीं फटा। ये स्पेशली बात लिखी है, 153 मछलियों से भरा हुआ जाल फटने नहीं पाया। ये होली स्पिरिट का जोर और वो सारी एटमॉस्फेयर वहां की तिब्रियास की झील के ऊपर, इर्द गिर्द फरिश्ते अनसीन लोगों को दिख नहीं रहे, पर बाइबल की आंख से मुझे आज दिख रहे कि वो कैसी एनवायरनमेंट थी। क्योंकि जहां खुदा, जहां मसाया होगा, वहां पर आसमानी बाग फरिश्ते इर्द गिर्द होंगे। मेरे आपके भी इर्द गिर्द एंजल्स हैं, हमारे घरों के चौगिर्द हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं और हम सही सलामत वर्शिप के लिए पहुंच जाते हैं। ये रोज गौर करना इन बातों के ऊपर, फिर आप देखें कि आप कायम रहेंगे मसीह में। ये नहीं कि चर्च हो ही आए जी, समझे, चलो घंटा हो ही आते, वो शख्स बर्बाद हो जाएगा। समझे? जो कहे मैं हिस्सा हूं कलीसिया का, मुझे फीड होना है, मुझे वर्शिप उठानी है, वो उसके प्यारे, वो उसके लोग, उसकी चरगाह की भेड़े हैं। तो आप देखिए कि यहां इनकाउंटर अब जो होने जा रहा है, उसमें लिखा जब खा या उन्होंने खाना, तो फिर क्या कहा? शमाउन पतरस, क्या तू मुझे अजीज रखता है? पहला क्वेश्चन। भी आपसे जो प्यार करे अंडरस्टूड होता है कि कभी एक दूसरे से बातचीत होती है ना, वरना नहीं हो सकती। ये लव है, कलीसिया के अंदर ये फिलडेल्फिया लव है। काश अगापे में भी आ जाए, फिलियो में भी आ जाए, इन सब का एक्सपीरियंस हो हर एक। तो अब देखें सात डिसाइपल्स बैठे हैं और पीटर से बात हो रही है। पतरस, शमौन, उसके बाप का नाम भी है शमौन, यूहन्ना के बेटे। इसी तरह हमारे भी नाम होते हैं ना, सन ऑफ सो, ताकि पता हो कि ये कौन शख्स है, गलती ना हो जाए। क्या तू मुझे, बोलिए अजीज, बोलिए रखता है? मैंने कहा हाँ मेरे बड़े चल। फिर दूसरी बार, क्या तू मुझे प्यार करता है, मोहब्बत करता है मुझसे, अजीज रखता है? उसने कहा हाँ, तू जानता है। समझे? क्या कहा? मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, फीड माई शीप। गलाबानी, उनको चरा, यानी उनको फीड कर, जैसे मैं यहां फीड कर रहा हूं कलाम से। और ये पीटर ने ये करना था, समझे? घास नहीं खिलानी थी, वो शीप एग्जाम्पल्स हैं, शेपर्ड। ये फीड करना, अगर मैं आपको फीड नहीं ना कर पाता तो फिर मैं शेपर्ड नहीं। अगर मैं फीड कर पाता हूं तो मैं शेपर्ड। तो जब मैं शेपर्ड हूं तो फिर फॉलो करना है, चलना है, नहीं तो मैं कान से पकड़ के भी खींच लेता हूं।
شیپ کے ساتھ جو نیچر ہوتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، پینے بھی لگانے پڑتے ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آرڈر میں بھیڑیوں کو تاڑ کے رکھتے ہیں کہ کوئی شیپ کا نقصان نہ کر جائے، ان کے ماتھوں کے اوپر وہ تیل کے ساتھ رنگ لگا دیتے ہیں، یہ میری شیپ ہے۔ داؤد کہتا ہے تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے، شیپ ہے۔ اگر وہ آئل شیپ کو نہ لگایا جائے اور رنگ نہیں تو پھر جو فلائز ہوتی ہیں، مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ نوز میں گھس جاتی ہیں، وہاں پر ایگ دیتی ہیں اور ان پہ اریٹیشن ہوتی ہے، میٹ سی ہو جاتی ہے، سمجھ؟ اس لیے وہ آئل کی اسمیل سے دور رہتے ہیں۔ ہولی اسپرٹ جن کے اندر ہے شیطانی قوتیں اس سے دور رہیں گے۔ یہ میں تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، خوشی شادمانی۔ تو یہ بھیڑوں کو، شیپ کو گلہ بانی کرنا، چرانا، فیڈ کرنا، پھر تھرڈ ٹائم، تیسری بار، اے شمعون یہونا کے بیٹے، غور سے اب سننا، کیا تم مجھ سے محبت رکھتا؟ کیا جواب دیا؟ بولیے ذرا، جو پڑھتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے بھائی، کیا جواب دیا؟ آپ کہیں گے یہی جواب دیا، جواب تو یہی دیا، مگر لکھا اس نے دلگیر ہو کر، گریف، ہرٹ ہو کر، مکاشفہ سنیے، دونوں دفعہ نارمل جا رہا ہے، پر تیسری بار ہرٹ ہو گیا، گویا اندر سے دکھی ہو۔ یہ پینفل اس کے لیے کویسچن تھا۔ تھرڈ ون ہے تو سیم تھا بھی، آپ کسی سے کہیں یہ تو کام کرے گا، ہاں ہاں ہاں، پھر آپ کو بس بھی میں جب کہہ دوں دیا، ہاں، تیسری دفعہ پطرس اپسیٹ ہو گیا۔ یہ پینفل، دلگیر ہونا، ہرٹ ہونا، بڑے میننگ اس کے میں نے سرچ کی، بہت سرچ کی، لکھا اس کے دل کے چھوڑ، اس کا ہارٹ بریک ہو گیا، سمجھے؟ آپ یاد رکھیے، اگر بار بار کویسچن ہو رہا ہے جیسا، جب تک وہ رزلٹ نہیں ملتا وہ سوال پوچھا جائے گا، اس کے لیے تیار کیا جائے گا، سمجھے؟ بار بار۔ اور اب دلگیر ہو گیا ہے، ہارٹ ہو گیا ہے، اس کے ہارٹ کے اندر خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں مجھ سے بار بار یہ کہہ رہا ہے، دلگیر ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں مجھ سے بار بار، جب تجھے 3 بار انکار کا پتا ہے، 1 بار 2 بار تجھے نہیں پتا، اس وقت تو تو کچھ نہیں بولا، تو 3 بار یہی مطلب تھا۔ مگر یاد رکھیے، کرائسٹ نے اس کو سن یاد نہیں کرایا، کیونکہ جب اس نے معافی مانگ لی تھی تو لکھا ہے وہ گناہوں کو پھر یاد نہیں کرتا، نہیں کہیں ریپیٹ، کہیں، اور نہ ہی آپ کسی کے گناہ جب وہ چھوڑ دے ریپیٹ کریں۔ جب اس نے ایکسکیوز کر لیا، معافی مانگ لی، بہت سے بہن بھائی جب منسٹری میں لیتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں الگ کر دیں، مگر وہ ایکسکیوز کر جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ریسٹور کر دیتے ہیں، فوراً کریں ریسٹور، فوراً کریں ریسٹور، مت ان کے بھی، وہ ہماری غلطیوں کو پھر یاد نہیں کرتا۔ کلیسیا یہاں پر پہنچنی چاہیے، ایک دوسرے کی خطائیں معاف کرنے والے، محبت سب باتوں پہ پردہ ڈال دیتی، بلکہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتی، اگر وہ ٹھیک چلے، نہیں تو پھر وہ پرانی بھی ساری یاد آ جاتی، چلے خدا کے ساتھ وہ سب۔ تو پطرس کو اس نے نہیں ریپیٹ نہیں کی، صرف محبت کا ہی پوچھا۔ دلگیر ہو کر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا تم مجھ سے، اے شمعون پطرس، کیا تم مجھ سے
मोहब्बत रखता। एकदम नहीं कहा कि हां, लिखा दलगीर होकर उसने कहा, क्या कहा? तू सब कुछ जानता है, यानी मुझे सब कुछ परखता है, मुझे पहचानता है, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। एकदम से क्राइस्ट ने क्या कहा? मेरी भेड़ें चरा, फीड माय शीप। ये जिम्मेदारी उनको मिलती है जो मसाया से, यहोवा से पूरे दिल से अगापे फिलियो लव करते हैं, दोस्ताना मोहब्बत करते हैं। क्राइस्ट उसे अगापे लव चाहता, मगर वो फिलियो में आंसर देता। मगर आज यहां मैं अगापे फिलियो की बात नहीं करने जा रहा। यहां पर क्राइस्ट जो बातें आगे पीछे एकदम करते जा रहा है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मेरी भेड़ें चरा, और साथ ही क्या कहा? जब तू जवान था तो अपनी कमरबंद खुद बांधता था, और जहां तू जाना चाहता था, जिस काम के लिए, जहां कहीं तेरा दिल करता था, तू जाता था। जहां तू जाना चाहता, बोलिए, तू जाता था। पर जब तू बूढ़ा हो जाएगा, अपने हाथ लंबे करेगा और कोई दूसरा तेरी कमर बांधेगा। आगे लिखा, जहां तू ना जाना चाहेगा, वो वहां तुझे लेकर जाएंगे। अब देखिए, ये बताया जहां तू नहीं जाना चाहेगा। कमर इंसान तब बांधता है जहां वो जाने के लिए रजामंद हो जाए। ये रूहानी रलम है। आप कमर कसकर, राष्ट्रबाजी के हथियार बांधकर, सच्चाई से कमर कसकर, वो खादम जाता है जो कमर बांधता है काम करने के लिए तैयार, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर हमारे साथ टीम वर्क में जाता, काम करता, बताता, आगाह करता है। कमर खुद बांधता था, यानी तैयार रहता था। मगर अब लिखा है, जहां तू ना जाना चाहे, तू नहीं जाना चाहता वहां पर, तो आगे लिखा है कि सबको समझ आ गई कि खुदावंद उसकी डेथ की बाबत इशारा कर रहा है कि किस तरह की मौत मरेगा। इसका मतलब है वो तो शहादत उसको मिली और उल्टी सलीब उसको दी गई पतरस को। यहां पर पतरस नहीं जाना चाहता। पालूस जैसे कहते, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों की तरह, जो कुछ मर्जी हमारे साथ हो जाए। पर पतरस समझ, पीटर नहीं जाना चाहता था। लिखा, जब तू बूढ़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि बुढ़ापे की बात हो रही है। यकीनन बुढ़ापा है। मानी यह है कि जब तू खिदमत करने के अब काबिल नहीं होगा ना, बूढ़ा हो जाएगा, तब तू कमर अपनी बांध नहीं सकेगा, तो फिर तेरी कमर कोई दूसरा बांधेगा, यानी तुझे सलीब पर लटकाने के लिए, शहीद करने के लिए ले जाया जाएगा। तू नहीं जाएगा, यानी इसलिए नहीं जाएगा, तू कहेगा मुझे खिदमत करनी है, मुझे तेरी भेड़ें चरानी है। और यही वो करता आया। खत पढ़िए उसको, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की पूरी पूरी कोशिश करें। ये पतरस कहता है, वो कहता है कि मैं अपने इंतकाल से पहले तुम्हें मसीह की बाबत सब कुछ बता देना चाहता हूं। ये वो हस्ती है, उसको लीडर बनाया गया, उसको क़यादत सौंपी गई है। जी उठने के बाद ये इनकाउंटर जो तिब्रियास की झील के ऊपर होता है, उससे जब आमने सामने फेस टू फेस ये कह दिया मेरी भेड़ें चरा, तो उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई, वहां पर उस एनवायरमेंट में तिब्रियास की झील में उसको दिखाया गया शागिर्दों के सामने, ये वो तुम्हारे दरमियान डिसाइपल है जिसने अकेले ने 153 मछलियों का जाल खींचा है। काम करो कलीसिया में, कैसे नहीं खुदावंद आपको इस्तेमाल करता, गिले शिकवे नहीं, काम, वर्शिप, खिदमत, गवाही, टीम वर्क के साथ चलिए खुदा के साथ, फिर देखिए वो आपको
जिम्मेदारी सौंपेगा, अपने खेत में काम करने का मौका देगा, अपनी इमारत के अंदर काम करने का मौका देगा। उसने उसको वहां पर ऑर्डेन किया। हमें मालूम होना चाहिए, रिपेंटेड है, वाटर बैप्टाइज्ड है, होली स्पिरिट बैप्टिज्म है, ऑर्डिनेशन है, कॉन्सिक्रेटेड है, हर चीज का पता हो कलीसिया के अंदर, वहां पर उन डिसाइबल के बीच के अंदर मखसूस किया गया और उनको कहा कि 10 दिन के बाद रूह कुद्दस नाज़िल होगा। ये नहीं, ठहर जाओ यरूशलेम में जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और पतरस ने फिर वहां पर 10 दिन के बाद मिला, होली स्पिरिट, क्राइस्ट चला गया आसमान पर, तो वो भाइयों को मजबूत करने लगा। वो 10 डेज में प्रेयर भी होती रही। और क्राइस्ट ने कहा था जब तू रजू लाए, आगे बोलिए, भाइयों को मजबूत करना, यानी कलीसिया को 120 की जमात के ऊपर मुकर्रर कर दिया गया। और सबसे पहला काम उसने कहा, भाइयों, ज़बूर में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती की जगह को दूसरा चुना जाएगा, हम पहले चुनाव करेंगे उस डिसाइपल का। तो मिथ्या का चुनाव हुआ, कुरा डाला गया 2 शख्सों के ऊपर। क्वालिफिकेशन क्या? मसीह के गवाह थे, देखा, तालीम को जाना, उनको उनमें से मुकर्रर करो। याद रखिए, ये मामूली ओहदे नहीं होते, ना कोई छोड़े और ना ही जल्दी से उसकी जगह किसी और को ले लो। ध्यान से, हो सकता है वो वापस रिस्टोर हो जाए, या उसको जो उस अहल हो। समझ, खुदा का काम ना किस हाथों में मत दीजिए। समझ, ये खुदा का काम, ये ऑर्डिनेशन है, ये कलीसिया की, मेरी भेड़ों को चरा फीड कर उनको। और कौन करेगा? जिसको तालीम का पता है, जो मसाया से वाकिफ है, जो पैशन रखता है, जो इकरार करता है कि मुझे मसीह से मोहब्बत है। आमीन। वो लोग यहां आपको दिखेंगे, वो खिदमत करते बहन भाई नजर आएंगे। तो ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये ऑर्डिनेशन। हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जिनको यूज किया गया उनको तो पता भी नहीं था कि यह हवा आया है, ये फरिश्ता क्या है, मगर यहां पता है मसाया है। यहां पर मालूम है कि ये अब इमॉर्टल बॉडी में है और अब ये तैयार भी है ऑर्डिनेशन के लिए। और उसको ये कहा गया कि किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, यानी पहले कहा मोहब्बत करता है, मेरी भेड़े चरा, और ये बात कि किस तरह की शहादत होगी, किस तरह की तू मौत मरेगा। मुझे आपको कह दीजिए ऑर्डेन करने के बाद भी तेरी डेथ ऐसे होगी, वो कहेगा खिदमत तो भाई करने दो, पहले डेथ का बता दिया। याद रखिए, यहां तो मौत के ऊपर रोते हैं, किसी की हो जाए अजीज की, वहां पर लिखा है किस तरह की मौत से, आगे बोलिए, खुदा को जलाल देगा। तो हमारी डेथ से अगर जलाल नहीं मिलता तो वो कैसी मौत, कैसी जुदाई दुनिया से, क्या करके जा रहे हैं? नाश्ते खाने का आगे जा रहे हैं या अपने बच्चों को खुश करके जा रहे हैं? क्या करके जा रहे हो भाई? क्या किया तुमने? कोई एक रूह भी जीती? किस तरह की तू मौत से खुदा को जलाल देगा? तू जाना नहीं चाहेगा सलीब पे, तू कहेगा मुझे रूहें जीतनी है, मुझे फीड करना है, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, जैसे मैं यहां पर मुझे मालूम है मुझे फीड करना है, यहां भी रिजॉइसिंग टाइम में भी, इलाही बेद में भी, प्रे फेस्टिवल में भी, हर जगह जहां रोज बुलाए मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हुआ मेरे खुदा। तूने अपनी जान दी है मेरे लिए, तूने मुझे मुकर्रर किया, मैं जमा होऊंगा कलीसिया के साथ, मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा, मैं भाइयों से जुदा नहीं होऊंगा, मैं मिलके काम करूंगा। किस तरह की मौत से आज हमारे अजीजों में कोई डेथ हो जाए, पहली बात नोट करें कि क्या जलाल मिला है, क्या जलाल मिला है।
ये क्या करके गया है, कौन सी खिदमतें ये लेता रहा मुझसे। चारपाई के ऊपर, बिस्तर के ऊपर सिर्फ उसने पैदा किया है मुझे। मेरा बाप है, मां है, भाई बहन रिश्तेदार है, इसलिए। और जिसने जान ली है, जिसने अब देर तक मुझे बचा लिया है, उसके लिए क्या किया, उसके लिए करना है किस तरह की मौत। अगर तो कहे जी पतरस ऐसे ही बीमारियां आती रही, बस रोता रहा, मछली नहीं मिली, बिजनेस नहीं मिल रहा था, रोता रोता मर गया, नहीं। कहता है क्रॉस का डर नहीं, उसको फीड करने का गम है। मुझे रूह जीतनी है, क्योंकि जिस तरह उसने मेरी बर्दाश्त की, मुझे बचाया, मुझे भी बचाना। किस तरह की मौत से वो जलाल मिलेगा उसको। और फिर आप देखिए कि कितना पतरस ने काम किया उन 10 डेज में। हर एक शख्स को, जो 120 जमात वहां मुकर्रर थी, गाइड करता रहा, समझाता रहा। लीडर है, लीड कर रहा है, फीड कर रहा। मैं शेफर्ड हूं, अगर लीड फीड नहीं ना करता, मुझे मत चरवाहा मान। और अगर आप शीप की तरह नहीं बैठते तो शीप नहीं है। ऐसे नहीं नाराजगियां, बस ऐसे कुछ करके दिखा। कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी। किस तरह की मौत से मेरी डेथ होगी, आप खुद ही बता देना कि खुदा के नाम को जलाल मिला है या नहीं। बताओगे ना? ताली बजा दो, कोई बात नहीं, बजा दो। मैं भी बजा देता हूं अपनी डेथ के लिए अभी आपके साथ मिलकर। पर आप कहेंगे अभी नहीं बनना। और भाई वाकई जैसा पतरस कहता, अभी नहीं, सूली पे मुझे फीड करना। मुझे भी हो सकता है 90 साल तक चला जाऊं, लग रहा है मुझे। पर कलाम मैंने सुनाना था 90 साल का। मैं जैसे पहले 79 में कलाम सुनाता था, मुझे तो वैसे ही लग रहा, बल्कि उससे भी आगे लग रहा। ये जोर खत्म होने का नहीं है अगर होली स्पिरिट के साथ रहता रहता। ये नोट करने बगैर होली स्पिरिट के। और दूसरी बात, वर्ड का है, पढ़ना है, सर्च रिसर्च हर तरह, डे नाइट। पतरस लोग यहां पर थे, और जब होली स्पिरिट नाज़िल होता 10 दिन के बाद, वो तो तैयार, वो भाइयों को मजबूत कर चुका, प्रेयर में लगे हुए। तभी तो मैं कहता हूं प्रेयर में आया करो। वो भाई पतरस की वो ना मानते तो 120 वहां बैठते, हालांकि 500 को भी दिखाई दिया। तो वो किधर, कलीसिया तो 500 की होनी चाहिए थी ना दिया, इतनी होनी चाहिए थी। तो फिर क्यों 120 की? फिर 120 की भाई क्यों? आज भी यही हाल है, नहीं आते। प्रे फेस्टिवल में कह दो छोड़ो, पर पादरी से वो तवक्को करते हैं कि हमारे लिए दुआ करे प्रे फेस्टिवल। हम करेंगे, यकीन ना हो फिर भी करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है। तो पतरस ने 120 की जमात के साथ तैयार, फोकस, सब्जेक्ट होली स्पिरिट नाज़िल कर, रूल कुदस नाज़िल कर, रूल कुदस अता कर। 10 दिन के बाद होली स्पिरिट, इब्तिदाई कलीसिया 120 की जमात, जिसका लीडर पीटर, शमौन, पतरस, वो क़यादत कर रहा है। होली स्पिरिट उसकी क़यादत में कलीसिया के ऊपर नाजिल हुआ, और उन्हें आग की, बोलिए, फटती फटती जबानें, ये जबान टंग ये वाली लंबी नहीं, बादों ने इसके ऊपर बयान किया है। आग की फटती हुई जबानें, यानी अननोन लैंग्वेजेस, उनके ऊपर गैर जबानें उतरी, रूल कुदस से भर गए, मामूर हो गए। और लिखा है गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूल कुदस ने उन्हें तौफीक यानी फजल बख्शा।
सारी फजल की बात है। पतरस खड़ा हो गया, उसने कहा ये वह बात है जो जोएल नबी की किताब में लिखा है, आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब जवान रोया देखेंगे। रूह कुदस ने ऐसे गिफ्ट दे दिए, शुरू हो गया। वो जो इनकार करता था ना मसीह का, अब यहां पर नबूवतों का क़यादत कर रहा है। आपका अगला दिन चेंज हो जाएगा, मसीह के साथ चलिए, दिन चेंज होते रहे, आप मामूर होते चले जाएं, मत ठहरिए, आगे बढ़ते चले जाएं। मैं रोज खुदावन से नए प्रोग्राम मांगता हूं, कहता हूं नई डायमेंशन में लेके चल मुझे, मैं हाजिर हूं, ये भी करूंगा, और भी देगा, वो भी करूंगा, जो जो कहेगा करता रहूंगा। ये 120 की जमात में उसका लेवल, फिर उसको लेके जाते हैं। ये लड़की मर गई, नाम तबीता, उसे कहा उठ, और वो जिंदा हो गई। क्या क्या उसकी जिंदगी में कर्नेलियस के घर में जाता है, होली स्पिरिट नाजिल होता है, आसमान के ऊपर चादर देखता है पाक नापाक जानवरों की, कि खा, क्या मतलब है, काम कर, खिदमत कर, कौम में भी गैर कौम में। ये वो लीडरशिप है, हस्ती है जिन्होंने काम करके दिखाए हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब उसके खतों के अंदर पढ़े, जब अमाल की किताब के अंदर पढ़े, शमाउन जादूगर का भी उसने जजमेंट की, हननिया सफीरा की भी जजमेंट की, जो डोनेशन खुदा का पैसा खा गए उसमें से घर में छिपा दिया जो खुदा के पास लाना चाहिए था, जजमेंट की। ये वो हस्तियां, ये वो रसूल, उनको मालूम है कि होली स्पिरिट उनके साथ है, उन्होंने ये बातें की। और फिर आप देखिए अमाल की किताब के अंदर जो पढ़ा गया, 3000 लोग पहले बाज के अंदर पहला सरमन दिया, 3000, ऐसे नहीं 153 का जाल खींचा, वो तकरीर करता है, मैसेज देता है, होली स्पिरिट चोट लगाता है जैसे उसको लगी है, और 3000 बच गए। हमारे से एक भी ना बचे साल में। अच्छे शागिर्द है, बचाओ, सुबह भी बीच बो शाम भी, ये बचाना दूसरे पर, आप तो करो। नहीं बचती मगर आपको बताओ मैं कर रहा हूं, कर। मैं 79 से ये जुटा हुआ। जिस दिन मेरी शादी थी उससे 2 दिन पहले वाटर बैप्टिज्म है। शादी की तैयारी इतनी नहीं हालांकि की, मगर मुझे मसीह के लिए होली स्पिरिट बैप्टिज्म हो गया, तभी से शादी से पहले सोल विनिंग शुरू हो गई। आज तक एक दिन जाया नहीं किया। भी काम हुआ, उससे मोहब्बत हो और आप काम ना करें, आप फेलोशिप ना करें, आप उसके साथ ना चले। हमारी लाइफ से उसके नाम को जलाल पतरस ने बहुत काम किया, 3000 बचा लिया। मेरी मिनिस्ट्रीज में शागिर्द बचे हैं, कलीसियाएं हैं, होम सेल हैं, पूरे शहर में आप घूम ले, दुनिया में हर जगह पर हमारी कलीसिया का आपको खादम मिलेगा, बिलीवर मिलेगा जो यहां से फीड हुआ है। और ये खादमों की लाइन बैठी, ये वर्शिपर बैठे जो सीख रहे हैं, आप सब हर एक अपनी अपनी जगह। सुनिए, पतरस रसूल तो नहीं पर कम भी नहीं, पतरस से कम भी नहीं। आप कहेंगे कम है, चलो कह दो, मगर हैं हाँ, पर पतरस जितना काम भी करे। तो लिखा है 3000 बचे, वो आगे क्या कर, वो रिफाकत रख, में रोटी तोड़ने, तालीम पाने, दुआ करने में मशगूल। मसीह ने कहा था मेरी यादगारी के रिफाकत, रोटी तोड़ने, उनको पता है ये वाज में सब जुटे हुए, हर एक 3000 होली कम्युनियन बहनें जा रही हैं, रोटी लेके भाई जा रहे, होली कम्युनियन दी जा रही है। आमीन। मेरी मिसेज 2-3 दिन पहले ये तैयारी करती है होली कम्युनियन की,
اور سنیل اور شیلی بھی، یہ بھی ساتھ ساتھ ہولی کمیونین میں. اتنا بڑا یہ کام ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں. یہ روٹی توڑنا جو یہاں پر یہ تیاری ہو کے آئی ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا زور ہے. اور آپ جو لینے آئے، پاس اوور لیم کرائسٹ مسایا، خدا کا بیٹا میرے آپ کے لیے مصلوب ہوا، اس نے کہا میری یادگاری کے واسطے یہ کیا کرو. اور وہ لوگ پہلا کام رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، تعلیم پانے، اور بولیے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے. اور پطرس کا خط پڑھیے، وہ تعلیم دیتا ہے کہ میں اپنے انتقال سے پہلے میں یہ باتیں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں. بس اپنے ایمان پر بولیے نیکی، نیکی پہ معرفت، معرفت پہ پرہیزگاری، پرہیزگاری پہ صبر، صبر پر دینداری، دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر آگے بولیے محبت، اگاپے، فیلیو بڑھاتے جاؤ. ابتدائی کلیسیا کو یہ موقع ملا، اسرائیل ملاقات کو نہیں آیا، پر کلیسیا پہ روح القدس نے ملاقات کر لی. یہ ان کی دعاؤں سے جن کی قیادت شیمون پطرس کر رہا ہے، پیٹر کر رہا ہے. آخری بات اور وہ کہتا ہے کہ بڑا گلے بان آئے گا، وہ مجھے سیرا دے گا ان سب کو بھی جو اس کی گلہ بانی کرتے ہیں. اور پالوس بھی یہی کہتے ہیں اپنے گلہ کی نگہبانی کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان بنایا. بس کلیسیا کے اندر لیڈرشپ یا شیپ کے طور پر محبت کے ساتھ سول ونی کرتے ہوئے پطرس کہتا اس نے ہمیں دکھوں کے لیے بلایا ہے، وہ سیرا ہمیں تاج ملے گا، ہمیں گلہ بانی کرنی. فیڈ مائی شیپ، یہ ہے ملاقات اگر محبت کرتے ہیں اور سول ونی کھڑے